नाज़रीन एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है जी तुहाडे सामने रखांगा। फैसला तुसी करना वा क्योंकि मौजूदा हुकूमत ते मौजूदा महकमा जिहड़ा सीगा वो तो इंसाफ नहीं दे सकिया। आवाम दे अगे मैं अज जिहड़ा ना ये प्रोग्राम रखना जा रहा। नाज़रीन टोबा टेक्सिंग दे विच चक 323 क्यामपुर दे विच एक वाक़या पेश होंदा। तकरीबन 2 साल पहलों शहीद कांस्टेबल निसार बल साहब शहीद होंदे ने एक पुलिस मुकाबले दे विच। लेकिन 2 साल गुजर जाने तो बाद मुतलका पुलिस अफसरान की तरफों उन्होंने हजे तक शहादत का रुतबा नहीं दिता गया। जिहड़े उन्होंने फैमिली सीगी उन्होंने DPO साहब अगे पेश होए, कमिश्नर साहब के अगे पेश होए, बड़े दूर तक गए, लेकिन हुण तक उन्होंने ना तो कोई शहादत का रुतबा दिता गया तो ना ही उन्होंने कोई मदद की गई है। कि दास्तान शहीद जिहड़े सीगे उन्होंने बेटियां मेरे नाल मौजूद ने, उन्होंने मिसी मौजूद ने, उन्होंने भाई भी मौजूद ने। ये सारी कहानी किस तरह हुई? बेटा क्या नाम है? फातिमा। फातिमा क्या बनना है बड़े होके? पुलिस। पुलिस में जाना है? पुलिस में क्यों जाना है? क्योंकि मैं सार कमाना है, क्यों जिसने मेरे पापा को मारा। ओ, स्कूल जाती हो? जाती हूँ कौन सी क्लास में हो? मैं। हाँ जी। पापा याद आते हैं? पापा आते याद हैं। आते हैं? कितने याद आते हैं? बेहद ज़्यादा। बहुत बहुत ज़्यादा। पापा के साथ जाती होती थी कहीं मोटरसाइकिल पे बैठ पे? हाँ। कहाँ पे? शहर। शहर करने जाती थी? हाँ। तब स्कूल कौन लेने जाता है आपको? मामू। पापा पैसे देते थे स्कूल जाने के लिए? हाँ। प्यार भी करते थे? कहते हैं। करते थे। हाँ। अब क्या दुआ करती हो पापा के लिए? पापा आ जाए। पापा वापस आ जाए। हाँ। दौरान ड्यूटी पे फाइल लगने से। यानी कि दौरान ड्यूटी वो शहीद होए सीगे, हाँ लेकिन उन्होंने अजे तक शहादत का रुतबा नहीं दिता गया। नहीं, बिल्कुल नहीं दिता गया। 2 साल तकरीबन गुजर गए इस वाक़े नूं। जी 2 साल हो गए ने। DPO कोल गए, हर तरफ गए। मुतलका DPO जो टोबे दे सी उन्हां को भी गए तुसीं, कमिश्नर साहब को भी गए? जी बिल्कुल गए। अबा जी ईद तां गुजरियां 2-3 दिन इन्हां दियां अपने वालिद साहब तो बगैर कोई मुतलका पुलिस अफसरान आए ने तुहाडे कोल इन्हां दी मदद करन, इन्हां नूं कोई नवे कपड़े देन, कोई ईदी देन? नहीं जी बिल्कुल नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अच्छा भाजी इन्हां दी भी स्कूल दे अखराजात ने किस तरह मैनेज हो रहे ने सारे? बहुत ही मुश्किल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है, क्योंकि स्कूल दे विच भी चाहिए होंदियां चीज़ां, घर दे विच भी होंदियां, पर सारी बात महंगाई हैगी, बहुत सारे अखराजात होंदे ने ते परेशानी बहुत ज़्यादा बच्चों ने। निसार बल साहब तो बाद तुहानूं कमी महसूस होई? बहुत ज़्यादा, हर लम्हा बहुत ज़्यादा होंदी। अच्छा भाजी शहीद होए ने उस तो बाद महकमा जिहड़ा वा वो अच्छी मदद कर दिंदा उस फैमिली दी ताकि उन्हां दे जिहड़े बच्चे ने वो अच्छे पढ़ लिख सकन। इज्जत दा कुछ भी नहीं होया अजे तक? बिल्कुल नहीं होया। अगर हो जाता सानू ही फखर होंदा कि कुछ हासिल होया। मतलब इन्नी उन्हां च बहादरी सी, बहुत ज़्यादा ख्याल करीदा सी। मेरे ना कहन ते भी नहीं सी रुकदे। रात कॉलोनी रात चले जाना, 24 घंटे अपनी ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? जी फौरन चले जाते सी। मैं भाई नूं जो रात अगर जाना तो भाई नूं मैं कहना कि भाई इस तरह चले जाते ना। भाई ने डांटिया भी पर नहीं, वो चले जाते सी। अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके नाल करते सी। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? 5 साल। ਛੋਟੀ छोटी 4 साल की। 4 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी हो गए ना। अब निसार बल साहब ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बल साहब पहले तो ये दसो कि वाक़या किस तरह पेश आया, कितनी देर हो गई, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜੀ 17/7/19। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ 17/7/19 ਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 3:30-4 ਵਜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਸਾਰ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ DHQ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 22 ਦਿਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 4 ਮੰਥ 4 ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਲੈਡ ਹਸਪਤਾਲ 22 ਦਿਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ
8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ਹੀਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਕ ਡੀਪੀਓ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕਾਰ ਕ੍ਰੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਗਏ, ਰਾਣਾ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੌੜ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਫੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਕੇਸ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖਾਸ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਮਾਫੀ ਜੁਰਮ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਆ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਰਚਮ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫੇਵਰ ਸੀ। ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। C 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਰਾਣਾ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। C ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ B ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ B ਬਣਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਨਮਨ ਸੀ ਦੌਰਾਨੇ ਡਿਊਟੀ, ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਫਸਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ 18 20 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ B ਬਣਦੀ ਸੀ। B 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਕਾਰ ਕ੍ਰੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ C ਕਰਤੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਜ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੈਕੇਜ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ SHO ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਸਿਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਸਈਦ ਅਖਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ SHO ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਸੀ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟਫ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਟਫ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਚੋਰ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਭਾਗੜ ਬੰਗਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਦਿਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਗਰਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਸਰਵਿਸ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹਨੇ DPO ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ SHO ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ ਸੀ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਉਹ ਕੈਸਾ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ ਆ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਨ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰਜ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਰਾਜੇ ਕਾ ਰੋਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੈ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਜ ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਬਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੈਡ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਮਖਲੂਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ SHO ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਤਾਬਾਦ ਥਾਣੇ, ਸਮਨਾਬਾਦ ਥਾਣੇ, ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, 14 ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਮੁਤਲਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ DP ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।